मुद्दा दे अज के एपीसोड के एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। असी पंजाब की विगड़ी हुई मैंटल हैल्थ पूरे पंजाब की गल कर रहे हैं, जिहदे ये नहीं कि सारे लोग मूर्ख हो गए, पर मूर्खों वर्गा बिहेव असी उदों करन लग जाते हैं जो साडे सामने कोई ऐसा शख्स मौजूद होंदा है जिन्होंने असी एक शब्द पागल के नाम नाल डिफाइन कर दें। हालांकि वो बहुत सारे अलग अलग हालातों चों गुजरे हुए लोग होंदे ने और उन्होंने बारे हुण हल किद्दां उन्हां दी मर्ज़ां दा हल किवें हो सकदा। असी अपनी कलैक्टिव संवेदनहीनता साझी संवेदनहीनता तो उतां उठ के संवेदनशील किद्दां बन सकते हैं, ये बारे गल करांगे। बीते दिन के एपीसोड तो जारी रखांगे। प्रभ आसरा ट्रस्ट तो शमशेर सिंह साडे विचकार मौजूद सन। शमशेर जी थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। साडे नाल दूजे एपीसोड मौजूद हो। सत श्री अकाल। ते असी जिहड़ी पहलों गल कर हटे सी, इहदे लांभे बड़े सी, हो सकदा बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई होवे या लग्या होवे कि असी लगातार लांभे दे रहे हैं, पर ये सच्चाइयां जैनुइन लांभे है, सच्चाइयां ने, ये हालात ने। ये किसी ने कोई कहानी नहीं घड़ी, ना मैं तुहानूं कोई फिक्शन सुनाया है। तो सवाल ये है हुण शमशेर भाजी कि की हल है? क्या असी इदां ही अणगेली का शिकार बनाते रहांगे, लोगों को इग्नोर करते रहांगे? जिन्हां मुल्कां च मैं बार बार इन्हां मुल्कां की गल करदा, इत्थे असीं बैठे हैं, US कैनेडा UK न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया डेवलप कंट्रीज़ ने, किते पता लगता है कि कोई इदां दा बंदा परेशान है तो उन्होंने चुक के लै जाते, नहाना धोना तो लैके खाना पीना, वो फैमिली लभनी है या नहीं लभनी, तो किसी केयर होम च देना आ, वो सारा कुछ सरकारी सैटअप दे विच है। साडे कोल तुसीं खुद दस्सिआ है कि ना तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ना चाइल्ड प्रोटैक्शन ऑफिसर, ना SDM नूं पता है कि उन्होंने किद्दां ट्रीट करना है, तो या जे पता है तो बजट नहीं है, तो फिर हल किद्दां होएगा? उन्होंने लोगों के वास्ते मदद किद्दां आएगी? बिल्कुल, तुसीं इस कंट्री की गल की है, मैं भी थोड़ा नेड़े होकर जानने की कोशिश की है जी। मैं पूछा उन्होंने सेंटरों के जाके जिथे ये नागरिक रहते हैं, पहली गल तो इतने अननोन तो अनक्लेम्ड शब्द नहीं है। हाँ ठीक है, अपने देश के नागरिक नूं असीं उत्थे अननोन कह रहे हैं तो अनक्लेम्ड कह रहे हैं, बड़े दुख की गल है। हाँ, लवारिस कह रहे हैं ना। तो दूजा जो मैं इन्होंने पूछा, मैं कहा तुसीं जो सड़क तो मतलब ये केस तुहाडे कोल आउंदे हैं तो उस वेले इन्होंने एकदम हैंडल किवें करदे हो कि इन्हां दी मतलब तुसीं दूजिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रखते हैं, कौन इन्हूं असैस करता है? उन्होंने ये मेरी गल समझ में नहीं सी आ रही भी कहना की चाहता कि बेसिक्स किद्दां इन्हां नूं समझ नहीं आ रही। हाँ, मैं क्या भी कहंदे मैनूं दस्सिआ उन्होंने, कहंदे साडे ये तो सोच ही नहीं सकते असीं भी सड़क तो जाके साडे सेंटर च कोई लेके आएगा, सड़क तो जाके सीधा हॉस्पिटल लेके जाएगा, प्रॉपर दी डायग्नोज होएगी, ट्रीटमेंट ते पेगा, असैसमेंट होएगी, फिर देखे जाणगे किहड़े सेंटर दे विच बैड खाली है, किथे दे लई अरेंजमेंट हैगा, उस तो बाद शिफ्ट किया जाएगा। मेरे तो एकदम कपाट च खुल गए। मैं कहा कित्थे असीं किहड़े साडे एंगल सोचण दे, असीं बार बार ये सोची जाने भी चाके मतलब हुंदा ते होए ना सीरीयस केस है, उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ है, तो चाके प्रभ आसरा संसद भी जो पुलिस लैके आती है तो आउंदे आउंदे डेथ हो गई, कईयां फटाफट चाके लै गए, रास्ते जा रहे हैं, रास्ते च डेथ हो गई, कईयां दी पहुंचण तो बाद थोड़ी देर बाद डेथ हो गई। कहंदे जेड़ा डेथ बेड ते ओदी केयर वास्ते तुहाडे कोल भी इंतजाम नहीं है? साडे कोल हॉस्पिटल कोई नहीं हैगा, साडे कोल तां एक शेल्टर होम है, वो शेल्टर होम च नर्सिंग स्टाफ हैगा, पर एक सीरीयस केस जेड़ा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा ते उहनूं हॉस्पिटल फर्स्ट रिस्पोंडर नूं पता नहीं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स की होना चाहिए? पता जी माड़ा मोटा शायद होवे भी, वो कहते जे मैं हॉस्पिटल लै गया तो मैंने बिठा लेना उत्थे, उन्होंने पुलिस कहती सानूं उत्थे बिठा लेना, ना साडे कोल बजट है, ना साडे कोल मैन पावर है, या तो कोई स्पैशल टीम होवे ना इहदे लई, या कोई बजट होवे, या पुलिस नूं अथॉरिटी दे ट्रेनिंग होवे। हाँ, कुछ भी मतलब नाल सहूलत भी तो देनी पेगी, गड्डी तो है नहीं, कोई मोटरसाइकिल ते आउंदे कई बार। ये मतलब वड्डियां समस्यावां जिहड़ियां हैगीआं ना, सब तो पहला सोचना पेगा भी साडे देश दे नागरिक हैगे हैं, फिर जिवें बजट साडे देश दा बनदा है, वो बजट दे विच इन्हां दा भी तां हिस्सा हैगा। एक पेरेंट्स जिहड़ा हुंदा ना अपने बीमार बच्चे लिए विशेष ध्यान दिंदा ना, इस तरह गंभीरता दे नाल सरकार नूं भी सोचना पेगा, धार्मिक केंद्रां नूं साडे वर्गियां संस्थावां नूं नाल सपोर्ट करनी चाहिदी है। असीं 24 घंटे सपोर्ट लई बार बार तैयार हैं, असीं कहंदे कोई ऐसी टीम बना दो, रैड क्रॉस नूं भी नाल लो, रैड क्रॉस हो जाएगी नाल, थोड़ा हॉस्पिटल अपना रोल करे, पुलिस अपना रोल करे, तो खिलरे पुलरे जिहड़े स्टैंड लोन हैगे नेटवर्क बनाया जावे ते बहुत नागरिक जिहड़े हैं जिहड़े इस वेले जुल्मां दा शिकार हो रहे हैं, सीरीयस हो रहे हैं, मौत दे मूंह च पै रहे हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अरेंजमेंट के नाल भी उन्होंने काफ़ी हद तक बचाया जा सकता, पर साडा एटीट्यूड चेंज हो जाए, बिलीव्स चेंज हो जाए, असीं मन तो लिए भी साडे नागरिक हैं भी वाकई ही मानसिक पक्षों इन्हां नूं सपोर्ट की लोड़ है। एक रोग है, मन तो लिए भी रोग है, पागल नहीं है, पागल असीं हां। मतलब साडे सामने एक डिप्रैशन च बंदा चला गया, उन्होंने सहारे की लोड़ है, ट्रीटमेंट की लोड़ है, असीं उन्होंने पागल कह रहे हैं तो असीं अपना पागलपन ही साडा चल के रहे फिर, तो इस करके मतलब उत्थे अवेयरनेस की बहुत लोड़ है। पहली गल, जेकर मैंटल हैल्थ एक्ट बन गया ये प्रति अवेयरनेस बहुत घट है। दूजा ये लिए ना सिस्टम जिहड़ा हैगा इन्ना कॉम्पलीकेटेड है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिसैप्शन ऑर्डर बनाने हैं,
ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਬੈਠੂਗਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਉਦੋਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਲੱਭਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ 4, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ 4। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14% ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। 40 ਲੱਖ, 40,000 ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਚੋਂ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇਖੀਏ 40,000 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। 40 ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। 30 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚੋਂ 20,000 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 20,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ 20,000 ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। NRI ਭਰਾ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, NRI ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਗੂੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਮਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗੇਰਨਾ ਸੀ, ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਗੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਪੰਗੂੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਔਰ ਟਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਲੈਸ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਲੈਸ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਪੰਗੂੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਰੇਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਲਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾ ਦੇਣ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ, ਗਵਾਰਾ ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4-4 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਰਾਏਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, 3 ਏਕੜ ਲੈਂਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਟਾਫਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾਈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਕਦਮ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ 100 ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਵਾਵੇ, ਜੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਰਵੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦਇਆ ਚੋਂ ਧਰਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਦਇਆ ਦਾ ਕਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਸਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨਿਕਸ। ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਇਸ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਬਲ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੋਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਘਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ,
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਲੀ ਕੀ ਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਪਰੋਸੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੇਚਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੂੜੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।